Okay, so when multiplying, it's not just the numbers, it's not just the variables and the numbers, the signs will also multiply. So one thing that we always forget, and we it is easy to forget, is signs. So many times what we do is we forget the signs while multiplying. So as we are doing what we are doing right now, you can listen what we are doing. So just stop asking and listen. All Sir, right. I didn't understand minus 3 bracket a plus b minus Okay, c okay. bracket. I'll make you understand that. Don't worry. All right. So what we forget is we forget to multiply the sign, right? So when we are multiplying 4 times f, but we need to know what is the sign of 4 and f. 4 is plus, because there is no sign here. That means 4 is plus 4, and f is also plus f. So when you multiply plus 4 and plus, sign will be plus. So you may write a plus sign here, or you may not write sign anything. In the beginning, if there is no sign, we understand it's plus. I have already taught you that in algebraic multiplication, addition and subtraction. And same thing here also. 4 is plus, b is also plus. So we are not just multiplying the numbers and variables, we are also multiplying their sign. So plus 4 and plus b will have plus 4b. In this way, we have to multiply the signs also. Here, when there is, well, all the signs are plus, it is easy to forget, right? You can just say there are 3a's, 3b, and 3c. But when there are minus signs, here there is a minus sign, here there is a minus sign. Now we again need to consider that signs are important part of multiplication. Now, so what is actually multiplying is minus 3 will multiply everything. First, it will multiply a. Sign of a is plus a, right? Is it clear, everyone? Anyone has question here? I'm multiplying minus 3 and plus a, the first term inside the bracket. Do you understand how I brought this plus and minus sign? So this plus a has a plus sign. You can see 3 has minus 3 sign, a minus sign, but a has plus sign. It's in the beginning. We don't write plus in the beginning. Like we don't write plus here. We don't write plus here. When there is no sign in the beginning, we know it's a plus 4 or plus 3 or plus a. So this is a plus a. So to make the multiplication easy, I'm writing plus sign because we need to multiply signs also. In the same way, now I'm writing plus here for this plus. So again, b is also plus here. So minus, inside bracket I have minus 3 will multiply b. So b is also plus b. You can see there it's a plus b. Again, I'm writing plus here. So now what do I have? Minus 3 is multiplying what? C has sign minus c. So now I need to multiply. So I have forgotten some multiplication signs here. Don't worry, if there is no sign, that means it's a multiplication sign. We have talked about that also. Here it's 3 multiply a. Is there any problem here? Do you understand how I have written these signs here? So ask where you don't understand, which part you don't understand. Sasbi, what are you saying? What is it that Understand everything. Sorry, minus 3 and multiply 1 by 7. 50% plus second लिखना बस फिर. where? बस. Which plus? नहीं Sasbi, नहीं you ना need to बस. point it out. I was not in class yesterday. So I told you there are videos. There are videos in YouTube. Now, even though I You have, can understand by just looking at this top thingy. yes, you just look at this carefully, you will understand. What we're doing is just multiplying everything inside the bracket by 4, because that's what we found out the real multiplication is. When you add 4b 4 times, what is happening is 4 is multiplying f and 4 is multiplying b. But we need to take care of something, that signs also multiply. It's not just yes, it is. So signs will also multiply, and that's what I'm doing. So some of you might ask, where does this plus come from? Eh? So I think some of you are asking, you plus से कहाँ बड़ा है? किनभने b को plus यहाँ. Yes.
ए को प्लस पनि यहाँ भित्र छ, दुवैको माइनस माइनस भित्र छ, यो प्लस कहाँबाट आयो? ओके, सो इफ द्याट इज द क्वेसन देन यु क्यान, इफ आई राइट वान मोर स्टेप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड है त। इजिनेसको लागि चाहिँ मैले यो प्लसलाई यदि मैले यहाँ सबैको बिचमा प्लस ल्याइरहेको छु, हेर्नु त यहाँ पनि यो प्लस कहाँबाट आयो भनेर सोध्न मिल्छ। सो वाट आम आई डुइङ एक्चुअली इज, मलाई यो थाहा छ नि होइन, प्लस भनेको के हो त, प्लस र प्लस मल्टिप्लाई भयो भने प्लस आउँछ, राइट? सेम साइन मल्टिप्लाई भयो नि प्लस आउँछ, आई नो दिस। अनि आई नो दिस, डिफ्रेन्ट साइन मल्टिप्लाई भयो भने माइनस आउँछ। डु यु रिमेम्बर दिस? जब सेम सेम साइनहरू मल्टिप्लाई हुन्छ, माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो भने नि प्लस आउँछ, अनि जब माइनस प्लस मल्टिप्लाई हुन्छ, डिफ्रेन्ट साइन मल्टिप्लाई हुन्छ, we will get minus, right? So what is it, Kanchan? Everyone has videos turned off, 2 people are not. Okay, please Kanchan, don't write in the screen. What are you doing? Ke gare yo? Oh no 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 no. Okay, so if you know that, यो प्लस कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गर्न मिल्यो, हेर्नु त, प्लस भनेको के हो त, प्लस मल्टिप्लाई प्लस हो नि होइन, अनि माइनस भनेको पनि के हो त, हेर्नु त, प्लस मल्टिप्लाई माइनस हो। मैले के गरेँ, यो प्लसको ठाउँमा दुईटा प्लस लेख्न मिल्यो नि, प्लस भनेको त प्लस मल्टिप्लाई प्लस हो, त्यसको मिनिङ मैले यसरी यसलाई दुईटा प्लस बनाइदिन मिल्थ्यो नि त होइन। सो अब म यसलाई के गर्छु, प्लिज लिसन भेरी केयरफुली, मैले त्यो प्लस कहाँबाट आयो, आई एम गोइङ टु एक्सप्लेन द्याट। सो okay, that was not what I was trying to do. सर यो लिंक त्यो के भन्छ ग्रुपमा पठाइदिनु ल। Okay, so you can दिएको okay, you can see here. So म के गर्छु भने अब so what I'm going to do next is just this much, हेर्नुस् त, अब यो प्लसलाई म यहाँ भित्रै हाल्छु, ब्र्याकेट भित्र अर्को एउटा प्लस ल्याइदिन्छु, यानी डु द्याट, किनभने प्लस मैले यसरी थप्न त पायो, यो दुईटा प्लस मल्टिप्लाई गरेर नि प्लसै आउँछ, अनि यहाँ पनि मैले त्यही गरेँ, यहाँ एउटा प्लस थपेँ, किनभने प्लस माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनसै आउँछ। सो वाट आई क्यान डु हियर इज, यो ब्र्याकेट कन्फ्युज हुन्छ भन्ने, आइ एम जस्ट गोइङ टु ब्रिङ अ कर्ली ब्र्याकेट, एउटा अर्को ब्र्याकेट, मैले यो ब्र्याकेटलाई ठुलो ब्र्याकेट बनाइदिएँ त, बिकज इट्स कन्फ्युजिङ, प्लस ए। ओके एभ्रीवान स्टिक विथ मी है, म बुझाइदिन्छु के भइरहेछ। राइट, लिसन भेरी केयरफुली वाट आम डुइङ है, यु निड दिस थिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड। मलाई के थाहा छ त, प्लस र प्लस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने प्लस आउँछ, त्यसैले मैले यहाँ यो प्लस छ नि, यो प्लसको ठाउँमा दुईटा प्लस यसरी लेखिदिन मिल्यो, यो दुईटा प्लस जुन चाहिँ एकअर्कालाई मल्टिप्लाई गरेर छ, राइट? किनभने यो प्लस भनेको दुईटा प्लसको मल्टिप्लिकेसन हो। इन द सेम वे यो माइनस भने पनि के लेख्न मिल्यो त, प्लस र माइनसको मल्टिप्लिकेसन लेख्न मिल्यो, प्लस र माइनसको मल्टिप्लिकेसन। त्यसरी नै मैले यो माइनसको ठाउँमा प्लस र माइनस ल्याएँ, मैले यो ब्र्याकेट हालिरहेको छु, तर यो ब्र्याकेट भनेको नि मल्टिप्लिकेसन साइनै हो। इफ यु आर कन्फ्युज बाई द्याट ब्र्याकेट, आई क्यान डु दिस। यदि तपाईँले त्यो ब्र्याकेटबाट कन्फ्युज हुन्छ भने आई क्यान जस्ट राइट दिस ब्र्याकेट एज अ मल्टिप्लिकेसन साइन, यो ब्र्याकेट हटाएर आई क्यान जस्ट मेक मल्टिप्लिकेसन साइन। आई जस्ट डोन्ट वान्ट यु गाइज टु गेट भेरी कन्फ्युज है, यो एक्स होइन मल्टिप्लिकेसन साइन हो। अब मैले खास के गरेको भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, यहाँ प्लस छ नि, यो प्लसको ठाउँमा मैले प्लस मल्टिप्लिकेसन प्लस ल्याएको, यो माइनसको ठाउँमा मैले यो माइनसको ठाउँमा प्लस मल्टिप्लिकेसन माइनस ल्याएको, किनभने माइनस भनेको प्लस इन्टु माइनस हो, प्लस इन्टु प्लस हो। मैले बेसिकली के गरेको भन्दाखेरि एउटा प्लस थपेको दुवैतिर, यहाँ पनि एउटा प्लस थपेँ, यहाँ पनि एउटा प्लस थपेँ। किन गर्न पायो भन्दाखेरि बिकज वी हेभ दिस, सो बिकज अफ द्याट आई हेभ अ प्लस साइन हियर। यो चाहिँ बाँकी भएको प्लस भयो, यहाँ मैले दुईटा प्लस छ, एउटा प्लस चाहिँ बीले लिएर गयो,
अर्को प्लस चाहिँ यहाँ बाँकी छ, यहाँ पनि एउटा प्लस बाँकी छ, माइनस चाहिँ सी ले ब्र्याकेटमा लिएर गयो राइट, यो माइनस सी ले लग्यो अनि एउटा प्लस चाहिँ यो दुईटाको बिचमा आयो। इज द्याट ओके? कसैलाई के प्रब्लम छ यहाँ? आई थिङ्क धेरैजनालाई बुझेन। ओके ओके सजबी, यस इफ यु वान्ट टु डु द्याट। सो खाली मैले यो ए प्लसको ठाउँमा मैले प्लस इन्टु प्लस ल्याएँ, बी माइनसको ठाउँमा मैले प्लस इन्टु माइनस ल्याएँ। मैले खाली यो एक्सप्लेन गर्न खोजेँ कि यो बिचको प्लस कहाँबाट आयो, इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड। अदरवाइज तपाईँ यतिकै प्लस लेखिदिँदा नि हुन्छ, इट्स नट अ बिग डिल। ओके, यस्तो गर्दाखेरि आई थिङ्क दिस विल बी बेटर। Anybody has any problem, please ask, because if I go move on from here, I'm not going to come back. त्यसैले केही छ भने सोध्नुस्। यहाँसम्म सबैले बुझ्यो? सर एन्सर के हुन्छ? माइनस 3a हुन्छ। के भन्नुभएको? What did you say? माइनस 3a हुन्छ कि 3a हुन्छ भनेको यसमा? Minus 3 3. ब्रैकेट a प्लस b। I will come to the multiplication. म मल्टिप्लिकेसनमा आउँछु। I'm just want you to understand कि यो साइन बिचमा प्लस कसरी आयो, किनभने मैले हरेक साइनलाई चाहिँ दुईटा साइन बनाइदिएँ यहाँबाट यो युज गरेर। अनि त्यसरी एउटा साइन चाहिँ सीले लिएर गयो भित्र, एउटा साइन प्लस बाँकी भयो, यो प्लस चाहिँ यहीँ बाँकी छोडेर गयो, माइनस चाहिँ सीले ब्र्याकेटमा लिएर गयो। सेम वे यहाँ पनि त्यही भयो, एउटा प्लस यहीँ छोड्यो, एउटा प्लस बीले लिएर गयो। इन द सेम वे ए को त प्लसै छ, ए को लागि त केही गर्नु परेन। इज द्याट ओके हियर? मल्टिप्लाई है त। नाउ फर्स्ट वी विल मल्टिप्लाई साइन। माइनस र प्लस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? वी आर ट्राइङ टु मल्टिप्लाई दिस राइट। यति मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा विल मल्टिप्लाई ओन्ली साइन्स। माइनस एन्ड प्लस विल गिभ यु व्हाट? Can anyone tell me minus and plus multiplication, what will you get? Sir, minus. It's in your screen. Alu. Minus. Alu. Because you can see here in the screen, I have written here. तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने यो बक्समा हेर्नुस् त। I have written minus र plus के हुन्छ? माइनस हुन्छ। So you can see that. So first मा साइन मल्टिप्लिकेसन भएर माइनस आयो। 3 and a मल्टिप्लिकेसन अब साइन यो हेर्नुस्, यो लाइन हेर्नुस्, यो माइनस र प्लस मल्टिप्लाई भएर माइनस आएको। डिफरेन्ट साइन मल्टिप्लाई माइनस आउँछ। सो 3 मल्टिप्लाइङ a will give you 3a। मैले साइन मल्टिप्लाई सकाएँ, त्यसपछि 3 ले a लाई मल्टिप्लाई गरेँ, 3 टाइम्स a भनेको 3a हो। इज देयर एनी कन्फ्युजन? डिफरेन्ट साइन मल्टिप्लाई गरेँ, माइनस आयो, and 3 multiply a is 3a, just 3a, that's not big deal. Okay, so minus 3 and plus b, again sign multiply गर्नु। साइन कति भयो? माइनस र प्लस मल्टिप्लाई गरेर माइनस आयो राइट, माइनस, and 3 multiply b, 3b, minus 3b, again same way। यहाँ चाहिँ के छ हेर्नुस् त, माइनस 3 र माइनस c छ। सो माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? सेम साइन भयो, सेम साइन मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? प्लस 3c। इज देयर एनी प्रब्लम हियर? कसैलाई के प्रब्लम छ? Yes, who is this? Kavya, is there any problem? No. Okay, everyone is clear? So whenever there is a sign, you need to do this. तपाईहरुले साइन पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। सो बेसिकली तपाईले के गर्नुपर्छ भने यो चीजको साइन के छ हेर्नुपर्छ, अनि जब भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि खाली नम्बर र अल्फाबेट मात्र हैन, साइनहरु पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो I hope you have understood this. Now I'm going to give you another challenging question. यो मल्टिप्लाई गर्नुस्। अघि न मैले 3 दिएको थिएँ, अब a दिइरा छु।
Yes, Kanchan, rejoin. तर साउन्डै आएन रे हैन, so I cannot just say rejoin. And I will ask Series, hey, Series, I will ask you for the answer. Apeksha, your answer has a mistake at last. It should be minus a plus 3c. लास्टमा ब्रैकेट भित्र माइनस सी थियो, सो माइनस सी र माइनस 3 प्रतीक सर, प्लस सी. यस यस प्रतीक सर, यस. यसलाई नि एकचोटि यहाँ राम्ररी बनाउनु न, के पनि बुझेन के राम्ररी त्यो. Okay, basically what I'm trying to tell you is same sign हरू मल्टिप्लाई गर्यो भने just like same sign हरू पहिला minus minus plus plus multiply 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 divide. multiply. So now if same sign multiplies, minus or minus plus or plus multiply भयो भने you will get same sign हरू multiply भयो भने plus आउँछ. Whether it's minus or plus, you are getting plus आउँछ. तर minus र plus multiply भयो अथवा plus र minus different sign multiply भयो भने minus आउँछ, different sign को लागि minus आउँछ. ओके, सफलता? सर माइनस गर्यो भने चाहिँ सर सेम एउटै सेम गर्दाखेरि चाहिँ प्लस आउँछ अनि माइनस प्लस गर्दाखेरि चाहिँ माइनस आउँछ. यस, डिफरेन्ट साइन मल्टिप्लाई भयो भने माइनस आउँछ, सेम साइन मल्टिप्लाई भयो भने प्लस आउँछ. Okay, has anyone finished?